સમાચારો સાથે હું કશિશ આપનું સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ જોઈએ હેડલાઇન્સ। ગુજરાતને મળી સી પ્લેનની ભેટ। પીએમ મોદી કેવડિયાથી સી પ્લેનમાં ઉડીને 50 મિનિટમાં અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પહોંચ્યા। રાજ્યપાલ, સીએમ, ગૃહમંત્રીએ સ્વાગત કર્યું। અમદાવાદ બાદ સુરતને પણ મળી શકે છે સી પ્લેનની સેવા। સ્પાઇસ જેટના ચેરમેન અજય સિંહનું મહત્વનું નિવેદન। ભાઈ અને ભાવની લડાઈમાં નીતિનભાઈ દુખી। કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવનું નિવેદન। હવે નજર કરીએ વિગતવાર સમાચારો પર। આજે ગુજરાતની જનતાને સી પ્લેનની ભેટ મળી છે, જેનો પ્રારંભ પીએમ મોદીએ કેવડિયાથી કરાવ્યો છે। તેઓએ કેવડિયા વોટર એરોડ્રોમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને તેના બાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર દેશના પહેલા સી પ્લેનનો પ્રારંભ કરાવાયો છે। તેઓએ કેવડિયાથી અમદાવાદ આવવા ઉડાન ભરી હતી। મોદી આવ્યા, સી પ્લેન લાવ્યા। આજથી સી પ્લેન સેવાનો પ્રારંભ। વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે સી પ્લેન સેવાનો પ્રારંભ। અમદાવાદથી કેવડિયા વચ્ચે સી પ્લેન સેવાનો પ્રારંભ। સમુદ્ર, નદી, તળાવ પર લેન્ડ અને ટેક ઓફ કરી શકે છે સી પ્લેન। ટ્વિન ઓટર્સ સી પ્લેનનું વજન 3,377 કિલોગ્રામ। 1,419 લીટર ક્ષમતાની બળતણની ટાંકી ધરાવે છે સી પ્લેન। મહત્તમ 5,670 કિલોગ્રામ વજન સાથે ઉડી શકે છે। 15.77 મીટર લાંબુ અને 5.94 મીટર ઊંચું છે વિમાન। સી પ્લેન 19 પેસેન્જરની ક્ષમતા ધરાવે છે। પેસેન્જર પ્લેન સંપૂર્ણ કમ્પ્યુટર કંટ્રોલ સિસ્ટમ ધરાવે છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કેવડિયા ખાતેથી દેશના પ્રથમ સી પ્લેનનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। કેવડિયાથી સી પ્લેનમાં બેસીને અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર પ્રધાનમંત્રી મોદી આવ્યા હતા, જ્યાં મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ સ્વાગત કર્યું હતું। જો સી પ્લેનની વાત કરવામાં આવે તો એરોપ્લેનથી સી પ્લેન ખૂબ જ અલગ છે, પરંતુ બંનેમાં તફાવતની જો વાત કરવામાં આવે તો તફાવત એટલું જ છે કે એરોપ્લેન લેન્ડિંગ અને ટેક ઓફ જમીન પર કરે છે, જ્યારે સી પ્લેન જળ સપાટી એટલે કે સમુદ્ર, નદી કે તળાવ પર લેન્ડ અને ટેક ઓફ કરી શકે છે। અમદાવાદ આવેલા આ ટ્વિન ઓટર્સ સી પ્લેનનું વજન 3,377 કિલોગ્રામ છે। 1,419 લીટર ક્ષમતાની બળતણ ટાંકી ધરાવે છે। મહત્તમ 5,170 કિલોગ્રામ વજન સાથે ઉડી શકે છે। सी प्लेन 15.77 मीटर लांबू और 5.94 मीटर ऊंचू है। 3 वर्ष पहले दुनिया में सबसे बड़ा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया और उसके साथ ये उसके बाद बहुत ही जल्दी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, जहाँ तक नेचुरल ब्यूटी है उसकी तो कोई कभी किसी ने डाउट किया नहीं। ये वर्ल्ड क्लास है, वाटर बॉडीज़ हैं, हिल्स हैं। अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात है, और ये जो आज वाटर ड्रोम से यहाँ से सी प्लेन की फ़्लाइट्स चालू की गई हैं। अभी तो दिन में 4 बार यहाँ से साबरमती और वापस, पर मैं समझता हूँ आने वाले महीनों में हम इसको एक्सपैंड करेंगे और जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी प्लान्स में है और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा कि कोविड के कारण हम कुछ समय हमने गंवाया है, पर आने वाले महीनों में इसको मेकअप करके और जो प्री कोविड फुटफॉल था स्टैचू ऑफ यूनिटी उसको कई गुना बढ़ा के और अधिक सुविधाएं दे के, क्योंकि कनेक्टिविटी सी प्लेन्स की और यहाँ पे फ्लाइट्स और जगह भी हो सकती हैं। जब भी आप कोई वर्ल्ड क्लास टूरिज्म फैसिलिटी की बात करते हैं, उसके लिए अट्रैक्शन वो तो है ही, वाटर बॉडीज़, हिल्स, उसके लिए आपको कनेक्टिविटी भी देनी होगी। अब कई दुनिया भर में ऐसी जगह हैं उनका जो पोटेंशियल है
वो क्यों रियलाइज़ होता है? क्योंकि एयर सर्विसेज है। तो वडोदरा तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बढ़ाया भी जा सकता है। कोविड से पहले 18 डेली फ्लाइट्स थी। मैं समझता हूँ अब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से वो भी फ्लाइट्स बढ़ानी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, अहमदाबाद से ये कनेक्टिविटी हो गई, साबरमती से ये 4 फ्लाइट्स दिन में। अब मैं तो सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, पर मैं जो देखा मैंने कल से, प्रधानमंत्री जी ने जो आके ये सब फैसिलिटीज़ को, प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी शुरुआत है। इसको हम आगे ले जाके इसमें कनेक्टिविटी, फुटफॉल, वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए वो एक प्रोसेस जो है वो चालू हो गई है और आने वाले महीनों में ये और भी प्रोग्रेस होगा। अभी तो 4 फ्लाइट्स की है, अभी साबरमती से यहाँ है, पर मैं समझता हूँ कि सूरत से और कई जगहों से हो सकता है। वो तो देखिए, इसमें हमारी जो डिज़ायर है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो डेवलपमेंट ये प्राइवेट सेक्टर से होगा। तो अब ये जो लोग सी प्लेन फैसिलिटी चलाएंगे उनके लिए कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए। और जैसे ये बढ़ती है बात, जो जैसे आपके माध्यम से, आप द्वारा ये खबर बाहर जाएगी, तो लोग और भी आना चाहेंगे। अभी तो शायद भाड़ा 3000 रुपये के करीब है, पर मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास ये दिलाना चाहता हूँ कि उड़ान स्कीम में कवर होगी। उसका मतलब ये होता है, हमारे सचिव साहब बताएंगे, इसमें कुछ जो सीट्स हैं वो केंद्रीय सरकार उसकी जो વાયબિલિટી है, ગેપ ફંડિંગ, उसकी ગેરંટી કરતી है। અત્રે નોંધનીય વાત એ છે કે સી પ્લેનની શોધનું શ્રેય ફ્રાન્સના હેનરી ફેબરને જાય છે। 1910માં તેણે 50 હોર્સ પાવર વાળું સી પ્લેન ઉડાડેલું। બ્રિટિશ કંપની સુપર મરીને ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે ઈસવીસન 1919માં સૌપ્રથમ ફ્લાઇંગ બોટ સર્વિસ શરૂ કરી હતી। ભારતનું પ્રથમ સી પ્લેન આજે કેવડિયાથી અમદાવાદ વચ્ચે શરૂ થયું છે, જેનો ઉપયોગ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં પ્રવાસનને વધારવાનો છે। स्पाइसजेटના सीएमडी अजय सिंह આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે સીધી વાતચીત કરશું। सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, ये सर्विस फर्स्ट सर्विस शुरू हुई और आपसे शुरू हुई है, कैसे देख रहे हैं, माइलस्टोन रहेगा आने वाले दिनों में एविएशन सेक्टर के लिए? देखिए, ना केवल ये स्पाइसजेट के लिए माइलस्टोन है, एविएशन सेक्टर के लिए माइलस्टोन है, पर पूरे हमारे भारत के टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, क्योंकि पहली सेवा आज शुरू की गई है। केवड़िया जो एक अपने आप में एक इतना इम्पोर्टेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड की हाईएस्ट स्टैचू यहाँ पर है और बहुत कुछ करने को यहाँ पर है। तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में ये फ़्लाइट शुरू की गई, पहली भारत की स्केड्यूल्ड सी प्लेन फ़्लाइट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भारत में कनेक्टिविटी की बहुत कमी है और टूरिज़्म भी इसलिए थोड़ा सा हैम्पर होता है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं मिलती। इतने सुंदर स्थल हैं हमारे पास टूरिज़्म के भारत में, लेकिन एयरपोर्ट नहीं होने के कारण कनेक्टिविटी नहीं होती। कई जगह रोड से जाना भी बहुत ही कठिन है। एक चीज़ जिसकी कमी हमारे देश में नहीं है वो है वाटर बॉडीज़ की। जो नदी हैं, जो हमारे झील हैं, बहुत अनेकों हैं हमारे देश में। तो जहाँ पर भी झील या नदी या कोई भी वाटर बॉडी है, उधर हम सी प्लेन से कनेक्टिविटी दे सकते हैं और ये करने से टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा पूरे देश में। हमारा ये मानना है। हमें इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि इस सर्विस के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत इनकरेज किया और आज जिस दिन इस सर्विस का उद्घाटन होना था, तो अपने व्यस्त शेड्यूल से वो समय निकाल के खुद उद्घाटन करने आए। ना केवल खुद उद्घाटन करने आए, बट हमारे पहले पैसेंजर सी प्लेन सर्विस के भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ से उन्होंने फ़्लाइट ली है अभी अहमदाबाद के लिए, तो एक बड़ी बात है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से तो कनेक्टिविटी हो गई, अब गुजरात के और अलग अलग राज्यों से सीधा कनेक्टिविटी का कोई जो प्रयोजन है आगे? देखिए, हम कोशिश पूरी करेंगे। हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से संपर्क में हैं, उन्होंने कई हमें लोकेशंस बताए हैं जहाँ से उनको लगता है कि और सी प्लेन के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, तो उसको हम फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे। पहले हम कोशिश ये करेंगे कि केवड़िया को कम से कम और जगहों से जोड़ने की कोशिश करें। सूरत से प्रारंभ करेंगे और फिर हम और लोकेशंस को देखेंगे। किफ़ायती कितना होगा, क्योंकि ये जो सर्विस है वो सर्विस सीधा जल्दी से लोगों को यहाँ से सीधा कनेक्ट करती हैं। बाय रोड आते हैं तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो ये उड़ान के तहत ये सर्विस दी जा रही है। तो कुछ टिकट्स तो 1500 रुपये में मिलेंगे और फिर उसके बाद थोड़े टिकट्स महंगे होंगे। तो आने वाले समय पे हम और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एक सर्विस है, एक यूनिक सर्विस है और इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। लेकिन क्योंकि ये
उड़ान के अंतर्गत ये फ़्लाइट की जा रही है, तो कुछ टिकटें ज़रूर 1500 रुपये में मिलेंगी। सर थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए और फिर एक बार आपको કોંગ્રેચ્યુલેશન સર્વિસ શરૂ કરने के लिए। તો આ હતા સીએમડી અજય સિંહ, જે તેમનું માનવું છે આગામી દિવસોની અંદર વધુ ડેસ્ટિનેશન જે છે તે આની અંદર જોવા મળશે અને વધુ લોકો કનેક્ટિવિટી છે તે પણ આગામી દિવસોની અંદર જોવા મળી શકે છે। કેમેરામેન કૌશિક પરમાર સાથે મેહુલ દેસાઈ, કેવડિયા। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 145મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે કેવડિયા સ્થિત વિશ્વની સૌથી ઊંચી સરદાર પટેલની પ્રતિમા સમક્ષ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી। બાદમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસે વડાપ્રધાને એકતાના શપથ લેવડાવી પરેડનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 145મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે વિશ્વની સૌથી ઊંચી સરદાર પટેલની પ્રતિમા સમક્ષ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી સરદાર સાહેબના આશીર્વાદ મેળવ્યા। અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે પણ ઉજવાય છે, ત્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ એકતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા અને બાદમાં વડાપ્રધાને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે એકતા પરેડનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું હતું। પરેડ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીને કેમલ બેન્ડ દ્વારા 21 બ્યુગલોથી સલામી પણ આપવામાં આવી હતી। મૂળ ગુજરાત કેડરના જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકે પરેડની જવાબદારી સંભાળી હતી। નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે કેવડિયાથી રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતા આતંકવાદ માટે પાકિસ્તાન પર આડકતરી રીતે નિશાન સાધી વિશ્વને આવા તત્વોને ઓળખી લેવા અપીલ કરી હતી। તો પુલવામા હુમલાને યાદ કરી કોંગ્રેસ સામે પણ નામ લીધા વગર પ્રહાર કરી રાજકીય સ્વાર્થ ભૂલી એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના નિર્માણમાં સહયોગ આપવા જણાવ્યું હતું। સરદાર પટેલની 145મી જન્મ જયંતિના નિમિત્તે એકતા પરેડ બાદ રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લોહપુરુષ અને અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર સાહેબનું સ્મરણ કરી શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરવા સાથે દેશવાસીઓને શુભકામના પાઠવી હતી। વર્ષ 2014થી સરદાર પટેલ જન્મ જયંતિને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય કરાયો હતો, ત્યારે આજે સરદાર પટેલની ગગનચુંબી વિરાટ પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતેથી વડાપ્રધાને દેશ અને દુનિયાને એકતાનું મહત્વ સમજાવી તેમાં સરદાર પટેલના યોગદાન વિશે વાત કરી હતી। તેમણે જણાવ્યું કે સરદાર પટેલનું એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનું સ્વપ્ન આજે સાકાર થઈ ગયું છે। देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। 2014 में हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। आज एक बार फिर यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કોરોના મહામારી વચ્ચે કોરોના વોરિયર્સની મહત્વની ભૂમિકાને યાદ કરીને તેમના બલિદાનને દેશ માટેનું સૌથી મોટું સમર્પણ ગણાવ્યું હતું। એક વર્ષથી દેશ કોરોના મહામારીનો સામનો કરી રહ્યો છે
અચાનક આવેલી આપદા વચ્ચે પણ ભારતીયોની એકતાની વિભાવના તેમજ કોરોના વોરિયર્સની કામગીરીનું અભૂતપૂર્વ સામૂહિક સમન્વય સધાયો અને તેથી જ આજે સમગ્ર દેશ વિજય પથ પર આગળ વધી રહ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું. તો પોલીસ જવાનોના બલિદાનને દેશ સદાય યાદ રાખશે એમ જણાવી અને વડાપ્રધાને તેમના પ્રતિ સંવેદના પ્રગટ કરી હતી. जब हम आज के दिन एकता दौड़ में शामिल हुए थे तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया पूरी मानव जात को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ेगा. ये आपदा अचानक आई. इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है. लेकिन इस महामारी के सामने देश ने 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया है वह अभूतपूर्व है. इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है. વડાપ્રધાન મોદીએ નામ લીધા વિના જ આતંકવાદ મામલે ચીન અને પાકિસ્તાન પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે આતંકવાદ એ માનવતા સામે ખતરો છે અને ભારત આતંકવાદ અને તેના સાથીઓને ઓળખે છે. ત્યારે વિશ્વના તમામ દેશોએ એક થઈ અને આતંકવાદ સામે લડાઈ લડવા અપીલ કરી હતી. મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે આજે સમગ્ર વિશ્વ આતંકવાદનો સામનો કરી રહ્યું છે અને આતંકવાદ એ વૈશ્વિક ચિંતાનો વિષય છે. ત્યારે ભારત રક્ષા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બની રહ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું. સાથે જ ભારતની એકતા કેટલાક લોકોને ખટકી રહી હોવાનો ટોણો પણ માર્યો હતો. बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है. आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है. વડાપ્રધાન મોદીએ આડકતરી રીતે કોંગ્રેસને પણ આડે હાથ લીધી હતી. પુલવામા આતંકી હુમલાને યાદ કરીને વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે સમગ્ર દેશ જવાનોની શહીદીને લઈ અને આંસુ વહાવી રહ્યો હતો, પરંતુ કેટલાક લોકો શહીદો પ્રતિ સંવેદના દાખવાને બદલે પોતાનો રાજનૈતિક સ્વાર્થ સાધવાના ચક્કરમાં હતા. ભાવુક સ્વરમાં તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે રાજનીતિક સ્વાર્થ ભૂલી દેશની એકતામાં સહભાગી બની ભારતની તાકાતનો પરચો અન્યને આપવા સહયોગ આપવાની અપીલ કરી અને વિપક્ષોને સર્વોચ્ચ હિત દેશનું હિત હોવાનો પણ સંદેશ આપ્યો હતો. यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी. ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की. उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे. देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे. वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे. लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में
सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। વડાપ્રધાને એકતા પરેડ બાદ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની પ્રતિજ્ઞા પણ લેવડાવી હતી। આત્મનિર્ભર ભારતના સૂત્ર સાથે ખેડૂતો અને મજૂરોને આત્મનિર્ભર બનાવી સરદાર પટેલની ખેડૂતો પ્રત્યેની વિભાવના સાકાર બનાવવા પણ નેમ વ્યક્ત કરી સરદાર પટેલને નમન કરી અને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, નિર્માણ ન્યૂઝ। અખંડ ભારતના પ્રણેતા એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે 145મી જન્મજયંતિ છે, ત્યારે દેશભરમાં તેની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। દેશની સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં મહત્વનો ફાળો આપનાર સરદાર પટેલે ભારત એકીકરણનું નેતૃત્વ કર્યું હતું। ગુજરાતના ખેડા, બોરસદ અને બારડોલીના ખેડૂતો સાથે અંગ્રેજોના અત્યાચાર સામે સત્યાગ્રહ કરી પ્રભાવશાળી નેતા બન્યા અને બારડોલી સત્યાગ્રહ પછી સરદારના નામથી સંબોધાયા। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો 31 ઓક્ટોબર 1875ના રોજ નડિયાદ ખાતે જન્મ થયો હતો। સરદાર પટેલ ભારતના એક રાજકીય તથા સામાજિક નેતા હતા, જેમણે દેશની સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો અને અખંડ સ્વતંત્ર ભારતના એકીકરણનું નેતૃત્વ કર્યું। ભારત અને દુનિયાભરમાં તેઓ સરદારના નામથી સંબોધાય છે। વલ્લભભાઈ પટેલને બારડોલી સત્યાગ્રહ પછી સરદારનું બિરુદ મળ્યું હતું, તેમજ એના દ્રઢ મનોબળના કારણે લોખંડી પુરુષ તરીકે પણ ઓળખાય છે। સરદાર પટેલનો જન્મ તેમના મોસાળ નડિયાદમાં થયો, ત્યારબાદ તેઓ કરમસદ આવ્યા। એમનું બાળપણ અહીંયા વિતાવ્યું। તેઓનું આજે પણ તેઓનું પૈતૃક ઘર કરમસદની અંદર ખૂબ જળવાય છે અને અહીંયા 1 થી 3 ધોરણ અભ્યાસ કર્યા બાદ તેઓ પેટલાદ ભણવા ગયા। પેટલાદ ભણીને મેટ્રિક થયા અને મેટ્રિક થયા બાદ તેઓ વકીલાત કરી યુકે જઈને મિડલ ટેમ્પલમાં, અને ત્યારબાદ ગાંધીજીને મળ્યા બાદ તેઓએ વિદેશી કપડાનો ત્યાગ કર્યો અને સરદાર ગાંધીમય બની ગયા। એટલે સરદાર પૂરેપૂરા ગાંધીજીના વિચારોથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને તેમણે ગાંધીજીનો સાથ આપવાનો પૂરેપૂરો મક્કમ મન કરી અને ગાંધીજી સાથે ચળવળમાં જોડાઈ ગયા। પણ હું કહું કે વલ્લભથી સરદારની જે સફર છે તેઓને બારડોલી ગામેથી મળી। બારડોલી ગામમાં અંગ્રેજ સરકારે ખૂબ મોટો ટેક્સ લાદ્યો હતો અને ખેડૂતો જે ભરી ન શકે તેવો ટેક્સ લાદવામાં આવ્યો, ત્યારે સરદારે આગેવાની લીધી અને આગેવાની લીધા બાદ તેઓએ જે બારડોલીની ઘટના છે તેને નાબૂદ કરવા, ટેક્સ નાબૂદ કરવા માટે અંગ્રેજ સરકાર સામે ખૂબ જ ઝઝૂમ્યા અને આ લડાઈ ખૂબ લાંબી ચાલી અને તેઓએ નાબૂદ કરાવ્યો। અને ત્યારે ત્યાંના ખેડૂતો એટલા બધા ખુશ થયા। આ આખી ઘટનામાં અંગ્રેજ સરકારે તેમના જમીન, તેમના વાસણો, તેમના ઢોરો બધું જપ્ત કરી લીધું, છતાંય સરદારે હાર ન માની અને આખરે સુધી લડતા જ રહ્યા અને તેઓ આ ચળવળને જીત્યા અને ત્યારે ખેડૂતો ખૂબ આનંદમય થયા અને ત્યારે ખેડૂતોએ આ ઉપનામ એમને આપ્યું અને સરદાર, તમે અમારા સરદાર છો તેમ કરીને બોલાવવા લાગ્યા અને ત્યારથી વલ્લભભાઈની સફર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ થઈ અને આજે સરદાર સાહેબનું નામ સર્વ ભારતીયોના મનમાં વસી ગયેલું છે। સરદાર પટેલ સાહેબનો જન્મ મોસાળમાં નડિયાદ ખાતે થયો હતો। તેમનો ઉછેર આણંદના કરમસદ ગામમાં થયેલો। સરદાર પટેલે પાયાનું શિક્ષણ કરમસદ ગામે લીધું હતું। વલ્લભભાઈ પટેલ એક વકીલ હતા અને તેમની સફળ વકીલાત દરમિયાન તેઓ મહાત્મા ગાંધીના કામ અને વિચારધારાથી ઘણા પ્રભાવિત થયા હતા। ત્યારબાદ તેમણે ગુજરાતના ખેડા, બોરસદ અને બારડોલી ગામના ખેડૂતોને સંગઠિત કરી અંગ્રેજોના અત્યાચાર સામે સત્યાગ્રહો કર્યા। તેમની આ ભૂમિકાના લીધે તેમની ગણના ગુજરાતના પ્રભાવશાળી નેતામાં થઈ હતી। બારડોલી સત્યાગ્રહ બાદ ખેડૂતો ખુશ થતા તેઓને સરદારના નામે બોલાવવા લાગ્યા। ત્યારથી સરદાર પટેલને સરદારનું બિરુદ મળ્યું હતું। સચિન પટેલ, નિર્માણ ન્યૂઝ, આણંદ। વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે પાદરાના સરદાર પટેલની પ્રતિમાને
પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. પાદરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ નિરાલીબેન પટેલ અને ઉપપ્રમુખ સચિન ગાંધી તથા કારોબારી અધ્યક્ષ સંજય પટેલ સહિત પાલિકાના સદસ્યોએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં પાદરા તાલુકા પાટીદાર સેવા સમાજના આગેવાન રમણભાઈ પટેલ તથા પ્રમુખ હસમુખભાઈ પટેલ તથા ભારતીય કિસાન સંઘના અગ્રણી ઠાકોરભાઈ પટેલ સહિત તાલુકાના પાટીદાર સમાજના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે 31મી ઓક્ટોબર સરદાર જયંતિ પાદરા તાલુકા પાટીદાર સેવા સમાજ દ્વારા સરદાર સાહેબને લોખંડી પુરુષને પાટીદાર સમાજ તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. સૌ એક થાય, નેક થાય અને એમના કાર્યો થકી સમાજને જે કંઈ ઉપયોગી થાય એ કાર્યોને આગળ જીવન ચાલુ રાખે એવી અભ્યર્થના. લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ અને સ્વર્ગસ્થ ઇન્દિરા ગાંધીજીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે જામનગરમાં લીમડા લાઇન ખાતે શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ તકે મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ એકઠા થયા હતા અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીના કાર્યોને યાદ કર્યા હતા અને પુષ્પાંજલિ અર્પી હતી. મહત્વનું છે કે પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ફરજિયાત માસ્ક પહેરીને આવ્યા હતા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પણ ધ્યાન રાખ્યું હતું. અખંડ ભારતના નિર્માતા અને વિશ્વ લેવલે સરદારનું બિરુદ પ્રાપ્ત એવા લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે 145મી જન્મજયંતિ છે અને લોખંડી મહિલા ઇન્દિરા ગાંધીની આજે પુણ્યતિથિ હોય અમે જામનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ અને શહેર કોંગ્રેસના આગેવાનો કાર્યકરો જામનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલયે પુણ્યતિથિ અને જન્મતિથિમાં શ્રદ્ધાંજલિ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવા માટે આજે સૌ એકત્ર થયા હતા. સદગતના કાર્યોને યાદ કરી અમારા આ કાર્યક્રમમાં વડીલ મુરબ્બી શ્રી ભીખુભાઈ વારોતરિયા, મુળુભાઈ કંડોરિયા, જિલ્લા ઇન્ચાર્જ પ્રમુખ કરણસિંહ જાડેજા, ભરતભાઈ વાળા બધા એકત્રિત થઈ કાર્યકરોએ સાથે મળી અને સદગતના સુકાર્યોને યાદ કરી અને તેમને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કર્યા હતા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના